ॐ हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ श्रीगणेशाय नमः। ॐ श्रीसरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया। यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंसा स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संविता तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न्यस्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः। वाचो विधायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रहरणादिषु कर्मभिभ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते गानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिष्टार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि
कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारण भेषज नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवः माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। સુખદેવજી પરીક્ષિતના પ્રશ્નનો ઉત્તર આપી રહ્યા કે મૃત્યુ નજીક હોય ત્યારે શું કરવું જોઈએ. બહુ સુંદર સાધના બતાવી જાય, પણ સાધના દર્શાવતા પહેલા સુખદેવજી ખટ્વાંગનો ઉપદેશ અહીંયા નિર્દેશ કરી રહ્યા છે. આપણે ગઈકાલ જોયું નિર્વિદ્યમાનાનામ, એકવાર આ જગત પ્રત્યે વૈરાગ્ય થઈ ગયો, મોક્ષ સિવાય જીવનમાં બીજો કોઈ પુરુષાર્થ છે જ નહીં. એને પછી આ જગતમાં શું છે? હરે નામેવ અનુકીર્તનમ. એને માટે ઈશ્વરના નામનું સંકીર્તન કરવું, ઈશ્વરનું સ્મરણ કરવું એક માત્ર સાધન છે. હરે નામેવ કેવલમ કલૌ કલુષ ચિત્તાના વિધિ ક્રિયા વિહીનાના. ગઈકાલે જોયું, રોજના નિત્ય કર્મ તો છે જ નહીં, નૈમિત્તિક કર્મ બધા કરી રહ્યા છે, વિધિ ક્રિયા વિહીનાના કોઈ નિત્ય કર્મ જ નથી. જો નિત્ય કર્મ નથી તો અંતઃકરણ શુદ્ધિ થવી અશક્ય છે. અને એટલે ત્યાં શું કહેવામાં, વિધિ ક્રિયા વિહીનાના, રોજ પ્રાર્થના કરતા નથી, પૂજા કરતા નથી, મંદિરે જતા નથી, ઈશ્વરનું સ્મરણ કરતા નથી, ધ્યાન કરતા નથી. એટલું જ નહીં, પાપ દ્રવ્ય ઉપજી વિના, ગમે એટલી પ્રમાણિકતા રાખીએ, ગમે એના અન્ના હજારે આવે ને રામદેવ બાબા આવે, જો આ સમજજો. વિચાર, વલસાડ પાસે આદિવાસી કોલેજ છે ગવર્મેન્ટની. જો વિચાર, આદિવાસી કોલેજ છે, 3300 બાળકો ત્યાં ભણે છે. વિચાર, એમને પણ આપણે તક આપીએ તો એ ભણવા તૈયાર છે. જો સમજો, પણ એ બાળકોને આપણે તક આપવી પડે. એટલે એ બાળકોને ત્યાં જ કોલેજ, આંતર કોલેજ વક્તૃત્વ સ્પર્ધા હતી, અને વક્તૃત્વ સ્પર્ધાનો વિષય હતો લોકબાલ બિલ પાસ થવું જોઈએ કે નહીં. જો આ સમજ, આ વક્તૃત્વ સ્પર્ધા હોય એટલે પછી બંને પક્ષનું બોલાતું હોય. કોઈ વિદ્યાર્થી કહે કે પાસ થવું જોઈએ અને કોઈ શું કે નહીં. આને વક્તૃત્વ સ્પર્ધા કહેવાય.
દરેક વિદ્યાર્થી જ્યારે એમાં ભાગ લેવા આવે તો પહેલા એને પોતે રજૂ કરતી વખતે કહેવું પડે કે લોકપાલના પક્ષમાં છે કે લોકપાલના વિરુદ્ધમાં છે. જે છોકરી આ વિજેતા બની એ છોકરીએ બહુ સરસ વિરોધમાં ચર્ચા કરી, લોકપાલના વિરોધમાં ચર્ચા કરી. આ કોલેજના બાળકો એ લોકોના સ્તરથી વિચારતા હોય, એને બહુ સરસ મુદ્દા મૂક્યા કે ધારો કે લોકપાલ બિલ પાસ થઈ ગયું, પણ એક વિદ્યાર્થી તરીકે, એક યુવતી તરીકે એને જે સમસ્યાઓ છે, એટલે પહેલી સમસ્યા બતાવી કે અમે લર્નિંગ લાયસન્સ લેવા જઈએ, તો જ્યાં સુધી પેલા પૈસા ખવડાવીએ નહીં ત્યાં સુધી પેલો શું છે, જો આવી રીતે, અને પાકું લાયસન્સ લેવા જઈએ ત્યારે પણ શું છે, જો વિચાર, એ લોકો ક્યાં ક્યાંથી આવતા, કેટલાક બાળકો 40-40 કિલોમીટર અંતરાળના વિસ્તારથી આવે. સરકારે તો બધા કાયદા બનાવી દીધા, આદિવાસીઓને ત્યાં બધા પ્રકારથી વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ, એ લોકોને બસનો પાસ પણ મળવો જોઈએ, પણ પેલો બસનો પાસ મેળવવા માટે પણ શું કરવું પડે એ લોકો વિચાર. અને ક્યાં ક્યાંથી આવતા, અને એવું નથી ઘરના આંગણેથી બસ ઉપડતી હોય, 2-4 કિલોમીટર ચાલીને વહેલા એ લોકોએ ત્યાં રસ્તા પર આવી જવું પડે, બસમાં બેસીને આવવાનું. જો વિચાર, બહુ સુંદર ચર્ચા કે ગમે એટલો આપણે પ્રયત્ન કરીએ પણ જે નાના નાના સ્તર પર જે પાપ થઈ રહ્યા છે, ભ્રષ્ટાચાર એટલે પાપ જ છે. પાપ દ્રવ્ય ઉપજીવીના, ગમે એટલો પ્રયત્ન કરીએ આપણે, આ નાના સ્તર પર જે થઈ રહ્યું છે, પેલું નામ બદલાવવું હોય ને તોય તકલીફ, પેન્શન લેવા જાય ને તોય તકલીફ, બધે જ તકલીફ આવી છે. પેલું વીજળીનું કનેક્શન લેવાનું હોય ને તોય એ રામાયણ, કાયદો છે, વીજળીનું કનેક્શન આપવાનું છે, એમાં શું માથાકૂટ કરવાની, જો વિચાર. અને જયારે પરિસ્થિતિ જ આવી હોય ત્યારે વ્યક્તિ આપવાની ક્યાંથી, એને પણ શું કરવું પડવાનું, એ પ્રકારની કમાણી રાખવી જ પડવાની. આ સમજો, પાપ દ્રવ્ય ઉપજીવીને. આ બધા ડોક્ટરો છે, આ ડોક્ટરોએ દર વર્ષે પેલા ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટને પૂછવું પડે એ કેટલી આવક બતાવીએ. જો વિચારી જોજો, હકીકત તમને કહું, બોલો ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ કે સાહેબ આટલાથી આટલા લાખ બતાવજો, જો આ વિચાર. એનો અર્થ શું થાય, બધી આવક એ બતાવી શકે જ ને. લેબર ઓફિસર આવે, સેલ ટેક્સ ઓફિસર આવે, આમ એક વ્યવસ્થા જેવી ઊભી થઈ ગઈ. ચાલો, અને એને કારણે શું થવાનું, પાપ દ્રવ્ય ઉપજીવીના. ગમે એટલી તમે પ્રમાણિકતા દર્શાવવાનો પ્રયત્ન કરો, ક્યાંક ને ક્યાંક તો શું થવાનું, પાપ દ્રવ્ય આવી જ જવાનું. અને જો પાપ દ્રવ્ય છે તો એ પાપ દ્રવ્યથી આપણે જે અન્ન લઈએ, જે ભોગ કરી રહ્યા છે, એ ભોગ પણ શું થવાનો, અશુદ્ધ થવાનો. વિચાર, આહાર શુદ્ધે સત્વ શુદ્ધિ, છાંદોગ્યોપનિષદમાં શું કહે, જો આપણો આહાર એટલે કે આપણે 5 ઇન્દ્રિયોથી જે ગ્રહણ કરી રહ્યા છે એ જો શુદ્ધ હશે તો પછી આપણું અંતઃકરણ શુદ્ધ થશે. સત્વ શુદ્ધે ધ્રુવા સ્મૃતિ. ગઈકાલે આપણે કહ્યું એ શ્રવણ તો કરીએ છીએ પણ પેલું ટકતું નથી. કેમ ટકતું નથી? સત્વ શુદ્ધે ધ્રુવા સ્મૃતિ. આમ પેલું પાપ દ્રવ્ય છે તો કે આ બધાનો ઉપાય શું કરવો? મન તો આપણું કલુષિત છે, પાપ દ્રવ્ય છે, અને ઉપરથી કોઈ પ્રકારના નિત્ય કર્મ દ્વારા રોજબરોજના જે પાપ છે, રોજબરોજની જે અશુદ્ધિઓ છે એની નિવૃત્તિ પણ થતી નથી. ત્યાં શું કીધું? હરે નામે કેવલમ. આ કૈવલાષ્ટકમ છે એમના. એને દરેક શ્લોકના અંતમાં શું કહેવામાં આવે? હરે નામૈવ કેવલમ. અહીંયા પણ હરે નામ અનુકીર્તનમ. સતત શું કરતા રહેવું પડે? એ ઈશ્વરનું ચિંતન કરવું જ પડે, ઈશ્વરનું નામ લેવું જ પડે. ઈશ્વરનું નામ લીધા વિના અંતઃકરણ શુદ્ધિ થવી અશક્ય છે.
અને જો અંતઃકરણ શુદ્ધ નથી તો પછી મનની પ્રસન્નતા પણ અશક્ય છે. પૂજ્ય સ્વામીજી વર્ષોથી આ વાત કરતા આવે કે જો આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે, સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ છે, જો વિચાર આત્મા નિર્વિકારી છે, તો આપણું મન પણ સાપેક્ષિક રીતે નિર્વિકારી બનવું જોઈએ. આત્મા પ્રશાંત સ્વરૂપ છે, તો આપણું મન પણ સાપેક્ષિક રીતે શું થવું જોઈએ? પ્રશાંત થવું જોઈએ. આત્મા આનંદ સ્વરૂપ છે, તો સાપેક્ષિક રીતે આપણું મન પણ આનંદ સ્વરૂપ પ્રસન્ન હોય. પ્રસન્ન ચેતસો હિ આશુ બુદ્ધિ પર્યવતિષ્ઠતે. જેનું મન પ્રસન્ન છે, આશુ તત્કાળ એની બુદ્ધિ આ આત્મામાં સ્થિત થઈ જાય છે. જો વિચાર આ ઈશ્વર ચિંતન વિના બીજો કોઈ ઉપાય કળિયુગમાં નથી. જો અને એટલા માટે અહીંયા કહેવામાં આવ્યું કે સતત ઈશ્વરનું ચિંતન કરીએ, ઈશ્વરનું નામ લેતા રહીએ. કેમ? આગળ કહે છે કિમ પ્રમત્તસ્ય બહુભિઃ પરોક્ષૈઃ હાનયે ઇહ વરમ મુહૂર્તમ વિદિતમ ઘટેત શ્રેયસે યતઃ. કે જે લોકો પ્રમત્તસ્ય, બહુ સુંદર ચર્ચા. પ્રમાદો વૈ મૃત્યુ અપ્રમાદાત અમૃતત્વમ. પ્રમાદ ભૂલ આપણે આદત પડી ગઈ. જો નાની નાની બાબતમાં આપણે એટલા બધા અસાવધાન રહીએ છીએ કે આપણી અસાવધાનતા આપણા જીવનમાં મુશ્કેલી ઊભી કરે. અને એવી નાની ભૂલ હોય, જો વિચારી દો, આપણે સુરતમાં આ પ્રસંગ બન્યો. જો સોનીને ત્યાં 4 કારીગરો સૂતા હતા અને સૂતેલા કારીગરો મરી ગયા. જા વિચાર, સૂતા હતા અને સૂતા સૂતા શું થઈ ગયું? મૃત્યુ પામ્યા. પછી તેને પોલીસને બોલાવી, ત્યાં તપાસ કરાવવામાં આવી તો ખબર પડી કે કારીગરો જે રસાયણ વાપરતા હતા કામ કરવા માટે, મિથેનોલ કે કઈ, એ પેલું જમીન પર ઢોળાયેલું. એ જમીન પર ઢોળાયું, ઠંડી હતી એટલે બધું બંધ હતું, એમાંથી પેલો મિથેન ગેસ નીકળ્યો અને એ શું થયું? ઊંઘમાં જ એ લોકોએ લીધો ને ઊંઘમાં જ બધા શું થઈ ગયા? પણ એ મિથેનોલ ઢોળાયું છે તો આપણે શું કરવાની જરૂર છે? જો વિચાર, એ લોકોએ જોયું જ નહીં હશે કે આ ઢોળાયું છે. વિચાર, નાની નાની ભૂલ એટલે કે શું છે? કિમ પ્રમત્તસ્ય બહુભિઃ. આ જે અસાવધાન માણસ છે એ ગમે એટલી લાંબી જિંદગી જીવે, જો આ સમજજો, પણ એ બધી એની જિંદગી કેવી છે? વ્યર્થ છે. ગમે એટલું લાંબુ દીર્ઘ આયુષ્ય પણ એનું હશે, પણ જે માણસ અસાવધાન છે એનો વારંવાર કહું, આ બધી ધ્યાનની ચર્ચા કરીએ ખરા. અગરબત્તી ક્યાં? બધા જો ધ્યાનની ચર્ચા કરે, જો આ સમજ, પણ ધ્યાન ક્યારે થઈ શકે? જો આપણું મન સાવધાન જ નથી. મન તો પછીની વાત છે. આ સમજ, આપણે શું બોલીએ છીએ, શું કરીએ છીએ એ બાબતે પણ આપણે શું સાવધાન છે? હું એટલે બહુ સીધો દ્રષ્ટાંત આપું કે ચાલતા 4 જગ્યાએ ઠોકર ખાતો હોય અને કબાટમાંથી એક વસ્તુ લેતા 4 વસ્તુ એ પાડતો હોય અને એ જો માનતો હોય મને સમાધિ લાગે. જો સમજ, રોજ ચેક ભરતો હોય તોય ચેક પર છેકા પડતા હોય, એ માણસ ધ્યાન કરે, એને ધ્યાન લાગે. જો સમજો, વિચાર. એટલે સરકારે કાયદો કાઢવો પડ્યો કે કોઈ પણ જાતનો ચેકો ચેકમાં હોય તો ચેક શું કરવાનો? હવે કેન્સર. નાની નાની જો
એટલે બહુ સરસ સુખદેવજી કહી રહ્યા છે, કિમ પ્રમત્તસ્ય પરોક્ષૈહિ હાયનૈહિ ઇહ બહુભિઃ. ભલે ને દીર્ઘ આયુષ્ય, દીર્ઘ અનેક વર્ષો સુધી જીવી રહ્યો છે, પણ એનું જીવન જો અસાવધાન પૂર્વકનું છે તો એ જીવન પણ એનું કેવું છે? વ્યર્થ છે. પણ વરમ મુહૂર્તમ વિદિતમ ઘટેત શ્રેયસે યતઃ. શ્રેય મોક્ષ માટે જે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, પરમાત્માની પ્રાપ્તિનો જે પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે, એ બે ઘડી પણ જો સાવધાનતાથી જીવે. અખાંડાનંદજી મહારાજ ના ગુરુજી ઉડિયા બાબા છે, પૂર્ણાનંદ મહારાજ એ બહુ સરસ કહેતા કે તમારે ખરેખર જો સિદ્ધિ મેળવવી હોય અને ખરેખર જો તમારે સાધના કરવી હોય તો થોડી ક્ષણ માટે પણ તમારા મનને શાંત કરી દો. વિચાર, મનને શું કરી દેવાનું? શાંત કરી. આપણને એમ થાય કે 5 મિનિટ શાંત મન કર્યું એને શું થવાનું? અહીંયા શું કહે છે? 2 ઘડી પણ, થોડો વખત પણ જો તમારું મન શાંત થશે, પછી એનું જે ફળ જે છે ને, સવારે જો તમે 1/2 કલાક ભગવાનનું ધ્યાન કરો, જપ કરો, તો બાકીના 23.5 કલાક તમારા શું થશે? સારામાં સારા જશે. જો પ્રારબ્ધ પ્રમાણે જે પરિસ્થિતિઓ ઊભી થવાની છે એ તો થવાની જ છે, એને કોઈ અટકાવી શકે એમ. પણ જો 1/2 કલાક પણ મનને શાંત રાખ્યું હોય, પૂજા પાઠ કર્યો હોય, ઈશ્વર ચિંતન કર્યું હોય, તો એ મનનો પ્રભાવ શું છે? આખા દિવસ માટે હોય. જો સમજ. અને એટલા માટે શું કહે છે કે જેને મોક્ષનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે એને તો એના મનને શું કરવું જોઈએ? સતત શાંત રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો જ છે. અને કહે છે કે હે પરીક્ષિત, તારી પાસે તો 7 દિવસ છે. ખટ્વાંગ નામ રાજર્ષિ જ્ઞાત્વા ઈયતામ ઇહ આયુષઃ. આ ખટ્વાંગ નામના એક રાજર્ષિ થઈ ગયા. ઈયતામ આયુષઃ. હવે આટલું જ આયુષ્ય, 2 ઘડીનું જ આયુષ્ય રહ્યું છે, એમને ખબર પડી ગઈ. જ્ઞાત્વા. પણ જ્યાં એમને ખબર પડી ગઈ કે મારું આયુષ્ય હવે પૂરું થવાનું છે, મુહૂર્તાત સર્વમ ઉત્સૃજ્ય ગતવાન અભયમ હરિઃ. તત્કાળ એને શું કર્યું? સર્વનો ત્યાગ કરી દીધો. જો એટલા મળે કે છેલ્લી ઘડીએ ત્યાગ કરવાનું જો ઈચ્છા, તમે માનતા ને આ દ્રષ્ટાંત સાંભળીને આપણા મનમાં શું આવે? અત્યારે ફાફડા જલેબી ખાઈએ અને પછી કરશું. એટલે ગીતામાં ભગવાને કીધું અંતકાલે સ્મરણ મુક્ત્વા કલેવરમ. એટલે પેલો શું વિચારે? ભગવાને કીધું છેલ્લે મને યાદ કરજે. પણ ભગવાન ત્યાં શું કહે છે? યમ યમ ભાવં સ્મરેન મુક્ત્વા કલેવરમ તમ તમેવ આપનોતિ. જે ભાવ હશે મનમાં અને આ શરીર છૂટશે, એ પ્રકારના ભાવની, એ પ્રકારના જન્મની તને પ્રાપ્તિ થશે. ભગવાન છેલ્લી ઘડીએ તમે યાદ આવો એના માટે શું કરવું? તસ્માત સર્વેષુ કાલેષુ મામ અનુસ્મર. ભગવાન શું કહે છે? સર્વેષુ કાલેષુ. છેલ્લી ઘડીએ ભગવાન યાદ નહીં આવે, આ સમજજો. એટલે શું કરવું જોઈએ? સર્વેષુ કાલેષુ. એટલે 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન એ 8મા અધ્યાયમાં ભગવાન આગળ એ જ કહે છે, સર્વદા નિત્યશઃ. ત્યાં સર્વદા પણ કહ્યું અને પછી પેલું નિત્યશઃ પણ કહ્યું. તો શંકરાચાર્યજી ત્યાં બહુ સરસ કહે કે સર્વદા કહ્યું તો સર્વકાળમાં થઈ ગયું, તો નિત્યશઃ કહેવાની શું જરૂર હતી કે 2 વાર શું કામ કહ્યું? એટલે શંકરાચાર્યજી કહે છે સર્વકાળમાં તો છે, પણ નિત્યશઃ એટલે કે નિયમથી કરીએ. કોઈ પણ વસ્તુ કરીએ શું કરવી જોઈએ? નિયમથી કરવી જોઈએ. એક રાજા હતા, એની સંધ્યા વંદના કરે, મંદિરે જવું, પૂજા પાઠ કરવું, પણ બાકીના વખતમાં એને જરાક મોજ મજા કરવાનું ગમે. એટલે ભોગ વિલાસ કરે, સમય થાય ને એટલે એનું પૂજા પાઠ કરે, પછી બાકીના વખતમાં લહેર જ કરતો હોય. પણ એક રાજા નાના હતા ત્યારથી પેલા રાજગુરુ હતા. એટલે રાજગુરુ એને મોટા થતા જોયા. સમજ.
અને ભોગ વધારે હોય એટલે શરીર ધીમે ધીમે શું થવા માંડે? દુર્બળ થાય. જો આ સમજજો, જેટલો ભોગ વધે એટલું શરીર શું થવાનું? દુર્બળ થવાનું. એટલે રાજગુરુને ચિંતા થઈ કે આનું શરીર દુર્બળ થવા માંડ્યું છે, ક્યાંક કોઈક રોગ લાગી ગયો અને ક્યારે મૃત્યુ થઈ જાય ખબર પડે ને. એટલે એક રાજગુરુ તરીકે એની જવાબદારી છે. જો વિચાર, અને છેલ્લી ઘડીએ એને પરમાત્માની યાદ આવે એવું કંઈક કરવું પડે. એટલે એમાં પછી રાજાને કીધું કે રાજા હવે એક કામ તું કરજે કે જ્યારે જ્યારે તું સ્નાન કરે અને માથા પર પેલો લોટો નાખે ત્યારે તારે શું કરવાનું? આ ભગવાનનો એક શ્લોક બોલી લેવાનો. પેલા આદત પડી ગઈ. જો સમજ, જ્યાં પેલો માથા પર લોટો પડે એટલે શું કરવાનું? પેલો ભગવાનનો શ્લોક બોલી લેવાનો. ખરેખર રોગ લાગ્યો અને અંતકાળ આવ્યો. પેલો ભોગ કર્યો ને એટલે ભગવાન યાદ આવે ને, ભોગ યાદ આવે. એટલે રાજગુરુ આવ્યા. રાજગુરુ કે પેલો એક કળશમાં પાણી લઈ આવો. જો આ સમય કળશમાં પાણી મંગાવ્યું. રાજાના માથા પર જ્યાં પાણી રેડ્યું, રાજાના મોઢામાંથી શું નીકળ્યું? પેલો શ્લોક. જા વિચાર. હું એટલે હંમેશા બધાને કંઈ પણ થાય તો હાય હાય નહીં કરવાનું, હરે હરે કરવાનું. શું કરવાનું? હરે હરે. ફોન કરે ને તો હાય, આજે એટલે જ હાય લાગે. આ સમજ. હરિઓમ શું કહેવાય? જય શ્રી કૃષ્ણ, હરિઓમ, જય સિયારામ, કંઈક બોલીએ. જો વિચાર, આદત પાડવી પડે. આ સમજો, આદત એકવાર પડી ગઈ હોય ને, આ પડી જઈએ ને તોય હાય કરવાનું બદલે શું કહો? હરે 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 હરે. જો કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃષ્ણ. કંઈ પણ આપણને કંઈક અશુભ દેખાય, અમંગળ દેખાય, શિવ 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 શિવ, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ, તરત ભગવાનનું નામ લઈએ આપણે. એનું પણ કલ્યાણ થાય, આપણું પણ કલ્યાણ થાય. જો સમજ, આમ થોડો વખત પણ આપણે કરીએ. ભલે ખટવાંગને તો છેલ્લી ઘડી એને ખબર પડી ગઈ કે મારું આયુષ્ય આટલું જ છે, અને તત્કાળ એને ભગવાનનું નામ લીધું અને એને અભય પદની પ્રાપ્તિ થઈ ગઈ. આ પરીક્ષિતને અહીંયા સુખદેવજી કહી રહ્યા છે કે મુહૂર્ત સર્વમ ઉત્સૃજ્ય, પણ તત્કાળ એક જ ક્ષણમાં, મુહૂર્ત એટલે શું છે? એક ક્ષણમાં એને શું કર્યું? સર્વનો ત્યાગ કરી દીધો. અથવા ત્યાગ કરવું એ અઘરું છે. ભગવાનનું નામ લેવું એ અઘરું જ છે, અને ત્યાગ કરવું પણ શું છે? અઘરું જ છે. પણ આ ખટવાંગે શું કર્યું? તત્કાળ સર્વનો ત્યાગ કરી દીધો. ગતવાન અભયમ હરિમ તવ અપી એતર્હિ કૌરવ્ય. એ કુરુ વંશમાં જન્મેલા હે પરીક્ષિત કૌરવ્ય, સપ્તાહમ જીવતા અવધિ. પણ તારી પાસે તો શું છે? એક સપ્તાહ છે. આટલી અવધિ છે તારા જીવનની. ઉપકલ્પ્ય તત્ સર્વમ તાવદ્ય સાંપરાયિકમ. અને એટલા માટે તું ચિંતા કરીશ ને. આટલામાં તો આપણે ઘણું કરી શકીએ એમ છે. પરલોકની પણ ચિંતા તારે કરવાની જરૂર નથી. આટલું તારે 7 દિવસમાં તો તું પૂર્ણતઃ એ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરી શકશે. અભય પદની પ્રાપ્તિ અવશ્ય કરી શકશે. પણ એ અભયતાની પ્રાપ્તિ કરવા માટેનું આ પહેલું સાધન હવે બતાવે. જો આ સમજ, અંતકાલે તુ પુરુષ આગતે ગત સાધ્વસઃ. પહેલું તો શું કરવાનું? અંતકાળ નજીક હોય તો દરેક પ્રકારની આસક્તિનો એને શું કરવું જોઈએ? ત્યાગ કરી દેવો જોઈએ. ગત સાધ્વસઃ. ગત સાધ્વસઃ એટલે કે કોઈ પણ પ્રકારનો ભય રાખવાની જરૂર નથી. સર્વ પ્રકારનો ભયનો ત્યાગ કરી દેવાનો. એટલું જ નહીં, છિંદ્યાત અસંગ શસ્ત્રેણ. જો આ બધા શબ્દો ગીતામાં જ છે. આ સમજમાં, અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢેન છિત્વા તત પદમ તત્ પરિમાર્ગિતવ્ય. અને એટલે સુખદેવજી શું કહે છે? અસંગ શસ્ત્રેણ, આ અસંગતા રૂપી શસ્ત્રથી સર્વનો ત્યાગ કરી નાખીને સ્પૃહામ દેહે અનુયેચતમ. અને આ દેહ અને દેહ અનુ, શરીર અને શરીરને અનુલક્ષીને, અનુ એટલે એને અનુલક્ષીને, આ દેહ
અને દેહને અનુલક્ષીને જેટલા પણ સંબંધો જે છે એ સર્વનો પણ શું કરી દેવાનો? ત્યાગ કરી દેવાનો. કોઈ પ્રકારની સ્પૃહા નહીં રાખવાની. અને એકવાર સ્પૃહાનો ત્યાગ કર્યો પછી શું કરવાનું? ગૃહાત પ્રવ્રજીત ધીરઃ પુણ્યતીર્થ જલાપ્લુતઃ શુચૌ વિવક્ત આસીનઃ વિધિવત કલ્પિત આસને અભ્યસેન મનસા શુદ્ધમ. એને શું કરવું જોઈએ? ઘર પણ છોડી દેવું. ત્યક્ત્વા પ્રવ્રજત એટલે કે ઘરમાંથી એને બહાર નીકળી જવું. આ ઘર પણ એક વાતાવરણ છે. જો આપણે ઘરનો પણ એક આપણે અભ્યાસ હોય. આ સમજ એટલે ઘર પણ શું કરવાનું? જો પરીક્ષિતે છોડી દીધું છે. આ સમજ પરીક્ષિતે તો શું કર્યું છે? સર્વનો ત્યાગ કરીને વૈરાગ્ય કરીને ગંગા કિનારે એ તો બેસી જ ગયો. અનશન કરીને બેઠા છે પરીક્ષિત. પ્રધીરઃ પુણ્યતીર્થ જલાપ્લુતઃ એ પુણ્યતીર્થમાં જઈને ત્યાં એક નદીમાં સ્નાન કરી લેવાનું. શુચૌ વિવિક્ત આસીનઃ કોઈ પવિત્ર સ્થાન પર આસન લગાવી દેવાનું. વિધિવત કલ્પિતમાસને વિધિપૂર્વક ધ્યાનમાં બેસી જવાનું. એટલું જ નહીં, અભ્યસેન મનસા શુદ્ધમ ત્રિવૃત બ્રહ્માક્ષરમ પરમ. આ ઓમકારનો 3 વાર જપ કરવાનો. મનયચ્ચિત શ્વાસ બ્રહ્મ બીજમ અવિસ્મરન. સતત એ ઓમકારનું ચિંતન કરવાનું ભૂલ્યા વગર. અવિસ્મરણ એટલે કે ભૂલ્યા વગર ઓમકારનું ચિંતન કરતા રહેવાનું. અને જીત શ્વાસ પ્રાણાયામ કરજો. આ બધું 8મા અધ્યાયમાં છે. આ રીતે શરીર સ્થિર કરી દીધું, બાહ્ય ત્યાગ કરી દીધો, 3 વાર બ્રહ્મનો ઉચ્ચાર ઓમકારનો ઉચ્ચારણ કર્યું. અને મનથી પછી શું કરતા રહેવાનું? એ ઓમકારનું ચિંતન કરવાનું. મનઃ કર્મભિઃ આક્ષિપ્તં નિયચ્છેદ વિષયેભ્યઃ. પણ આ મનનો સ્વભાવ છે પરીક્ષિત. એટલે મન વળી પાછું શું થવાનું છે? આ ઇન્દ્રિય મન વળી પાછું જો વિષયોમાં જતું હોય તો વિષયેભ્યઃ એ વિષયમાંથી એને પાછું ખેંચી લેવાનું. મનસા બુદ્ધિસારથિઃ શનૈઃ ઉપરમે બુદ્ધ્યા ધૃતિ ગૃહીતયા. ધીમે ધીમે મનને શું કરવાનું? વિષયોમાંથી પાછું ખેંચી લેવાનું. એટલું જ નહીં, મનઃ કર્મભિઃ આક્ષિપ્તં. આ કર્મથી પણ મન શું થાય છે? વિક્ષિપ્ત થાય. જો સમજો. એટલા માટે તત્વજ્ઞાન કહીએ કે ભક્તિ કહીએ, પેલો કર્મનો ત્યાગ થવો જોઈએ. જો સમજો. આપણે કર્મ કર્યા વગર રહી શકતા નથી. અર્જુનને ભગવાન એ જ કહે છે, નહીં કશ્ચિત ક્ષણમપી જાતુ તિષ્ઠતિ અકર્મ કૃત. આ કર્મ પણ મનમાં શું કરે છે? વિક્ષેપ લાવે છે. અને એટલે કે છે કર્મનો પણ ત્યાગ કરી દઈએ અને કર્મથી જે વિક્ષિપ્ત મન છે શુભાર્થે ધારયે ધિયા. બુદ્ધિપૂર્વક ધીરેથી એ મનને શું કરવાનું છે? શુભાર્થે ઈશ્વર ચિંતનમાં એને લગાવી દેવાનું છે. તત્ર એક અવયવમ ધ્યાયેત. એ પરમાત્માના સ્વરૂપનું ચિંતન કરીએ. એ પૂર્ણ પરમાત્માનું ચિંતન ન કરી શકીએ તો પરમાત્માના એક અવયવનું ચિંતન કરીએ. ઈશ્વરનું એ મુખારવિંદ છે. શ્રી કૃષ્ણના મુખારવિંદનું ચિંતન કરીએ, એમની આંખનું ચિંતન કરીએ, એમના હાથનું ચિંતન. એક અવયવનું શું કરવાનું? ચિંતન કરવાનું. એક અવયવમ ધ્યાયેત અવ્યુચ્છિન્નેન ચેતસા. આપણી બુદ્ધિ શું થવી જોઈએ? એક સમાન રીતે એ વૃત્તિનો પ્રવાહ એક જ અવયવનું ચિંતન કરે છે. મનો નિર્વિષયમ યુક્ત્વા. અને એને કારણે જ્યારે ઈશ્વરનું ચિંતન થતું હોય આપોઆપ મન કેવું બની જવાનું? નિર્વિષયમ મનઃ. જાસમ નિર્વિષયમ યુક્ત્વા તતઃ કિંચન ન સ્મરેત. આત્મસંસ્થમ મનઃ કૃત્વા ન કિંચિદપી ચિંતયેત. બીજું કોઈનું ચિંતન પરીક્ષિત કરવાનું જ નહીં. ઈશ્વરના એક અંગનું ચિંતન કરવાનું. પદં તત્પરમં વિષ્ણુઃ મનો યત્ર પ્રસીદતે. આ વિષ્ણુ ચતુર્મુખ વિષ્ણુનું ચિંતન કરીએ. હજી ક્યાંક ધુમાડો. મારું ગળું ખેંચાય.
મનોહો યત્ર પ્રસીદતે, એ પરમાત્માના નામનું ચિંતન કરીએ, એ વિષ્ણુ ભગવાનના રૂપનું ચિંતન કરીએ, આપણું મન ત્યાં શું થઈ જાય? પ્રસીદતે, પ્રસન્ન થઈ જાય. જો એટલે વારંવાર ગોળ ફરીને પ્રસિદ્ધતિ જ આવવાનું છે. આ સમજજો, ઈશ્વર ચિંતનમાં પણ આપણું મન શું હોવું જોઈએ? પ્રસન્ન રહેવું જોઈએ. ઈશ્વર ચિંતનમાં જ આપણને પ્રસન્નતાનો અનુભવ થાય, આનંદનો અનુભવ થાય. રજો તમોભ્યમ આક્ષિતમ વિમૂઢમ મનઃ આત્મનઃ. અને પરીક્ષિત, ક્યારેક મન વળી પાછું શું થવાનું? રજસને કારણે આક્ષિપ્તમ વિક્ષિપ્ત થઈ જાય, તમો ગુણને કારણે વિમૂઢ બની જાય. વળી પાછું શું કરવાનું? યચ્છે ધારણ્યા ધીરઃ હંતિ યા તત્કૃતમ મલમ. ધીર પુરુષે શું કરવું જોઈએ? એ રજો ગુણનો જે વિક્ષેપ છે, તમો ગુણની જે મૂઢતા જે છે, એ ધારણા દ્વારા જાતમ. આ બધા યોગના શબ્દો છે. યોગનું ચિંતન કરીએ. યમ નિયમ આસન પ્રાણાયામ પ્રત્યાહાર, તો આ બધા એક છે. સમજો, અષ્ટાંગ યોગ જ છે. અહીંયા સમજવા પહેલો યમ નિયમ ની વાત કરી, પછી શું કહેવામાં આવ્યું? આસન કયું? પ્રાણાયામ, જીત શ્વાસ. અને ઇન્દ્રિયોને વિષયભ્ય, ઇન્દ્રિયોને પાછી મનથી બધા વિષયોથી ખેંચી લીધી, અને પ્રત્યાહાર કહેવાય. હવે શાની વાત કરે છે? ધારણા. એક દેશ નિબંધનમ ધારણા. મનને શું કરવાનું? એક જ વિષયમાં રાખીએ, એક દેશમાં રાખીએ, ત્યાંથી મનને ક્યાં ખટવા જ નહીં દેવાનું. એટલું જ નહીં, સજાતીય વૃત્તિ પ્રવાહ, એટલે કે એક જ વિષયનું સતત, ઈશ્વરનું જ સતત ચિંતન થતું રહે. આમ ધારણા અને ધ્યાનની ચર્ચા કરતા કહે છે કે ધારો કે પણ રજોગુણને કારણે મન વિક્ષિપ્ત થઈ ગયું, તમો ગુણને કારણે મન મૂઢ બની ગયું. ધારણયા ધીરઃ હંતિ તત્કૃતમ મલમ. આ બે જે મળ જે છે, અશુદ્ધિ છે. ધ્યાન કરીએ ત્યારે વિક્ષેપને પણ અશુદ્ધિ કહેવાય. મૂઢતા આપણા મનમાં આવે, કોઈ વિચાર તો મૂઢતા પણ અશુદ્ધિ છે મન. અને એટલે સુખદેવજી કહે છે આ પ્રકારનું ધારણાથી આ પ્રકારની મનની અશુદ્ધિનો પણ નાશ કરી દેવાનો. યસ્યામ સંધાર્યમાણાયામ યોગિનઃ ભક્તિ લક્ષણઃ આસુ સંપદ્યતે યોગઃ આશ્રયમ ભદ્રમીક્ષતઃ. જે ઈશ્વરમાં ચિંતન કરવા માંડે તો આ બધા વિઘ્નો પણ એના શાંત થઈ જાય છે. આ ધારણાને કારણે સર્વ પ્રકારથી એનું મંગળ થાય છે. કેમ? ભક્તિ લક્ષણ. આ ભક્તિનું લક્ષણ છે. ભક્તિનું લક્ષણ છે એટલે કે આ ભક્તિ એક ઉપાય છે કે આપણું મન તત્કાળ શાંત થઈ જાય, શુદ્ધ થઈ જાય. જો વિચાર, આ વેદાંતની ભાષામાં વિચાર તો પુષ્પનું ચિંતન કરીએ ને તો મન પુષ્પાકાર થાય. તો ઈશ્વરનું ચિંતન કરીએ તો એ મન કેવું થઈ ગયું? ઈશ્વર આકાર થયું. અને ઈશ્વર જો પરમાનંદ સ્વરૂપ છે તો મન આપોઆપ શું થવાનું? આનંદ જ થવાનો. ઈશ્વર નિર્વિકારી છે, નિત્ય છે, તો મન પણ શું થઈ જશે? નિત્ય નિર્વિકારી બની જવાનું. હું એટલે વારંવાર કે અન્યનું આગળ જોઈ ગયા, અન્યેષુ દોષ ગુણ ચિંતનમ આશુ મુક્ત સેવા કથા રસ પીબ ભાગવત. ગુરુની સેવા કરીએ, ઈશ્વરની સેવા કરીએ, ઈશ્વરની કથાનું શ્રવણ કરીએ. આ મનમાં વારંવાર શું કરતા રહેવું પડે? એ મનના વિષયને, એ મનની વૃત્તિના ગર્ભમાં ઈશ્વરને લાવવો પડે. તમે જેમ માનતા હોય આપોઆપ મનમાં વૃત્તિમાં ભગવાન આવશે, આપોઆપ નહીં આવે. વૃત્તિના ગર્ભમાં પ્રયત્ન પૂર્વક ઈશ્વરને લાવવો પડે.
મનુ અને શત્રુપાએ વર્ષો સુધી તપશ્ચર્યા કરી, 10,000 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી, અને ઈશ્વરને જ્યારે ઈશ્વર પ્રગટ થયા, વિષ્ણુ પ્રગટ થયા, ભગવાન વિષ્ણુને શું કહ્યું? તમે મારા ગર્ભમાં આવો. જો આ સમજ, ખરેખર મારા ગર્ભમાં એટલે ક્યાં આવવાનું છે? વૃત્તિના ગર્ભમાં. પ્રયત્નપૂર્વક વૃત્તિના ગર્ભમાં ઈશ્વરને લાવી દઈએ. અને એટલે કે છે સંધાર્યમાણાયામ યસ્યામ. આ પ્રકારથી ધારણાથી જ્યારે સ્થિર થઈ જાય ધ્યાનમાં, ત્યારે યોગી શું કરે છે? એ ભગવાનના દર્શન કરે. ભદ્રમ ઈક્ષત આશ્રયમ યોગ. સર્વત્ર ભક્તિ યોગની એને પ્રાપ્તિ થાય છે, સર્વત્ર એને ઈશ્વરના દર્શન થાય છે. આ સર્વત્ર ઈશ્વર છે ને, અઘરું છે. એક દેશમાં એક કાળમાં ઈશ્વર શક્ય છે, પણ સર્વત્ર ઈશ્વર દર્શન કરવું શું છે? અઘરું છે. ભલે બોલીએ ખરા સર્વમ ખલુ ઇદમ બ્રહ્મ, અખિલ બ્રહ્માંડમાં એક તું શ્રી હરિ, આ બોલીએ ખરા. આમ આ પ્રકારથી સર્વત્ર ઈશ્વર દર્શન કરવા અઘરા છે. અને એટલા માટે પરીક્ષિત પ્રશ્ન પૂછે, યથા સંધાર્યતે બ્રહ્મન ધારણા યત્ર સંમતા યાદૃશી વા હરે દાસુ પુરુષસ્ય મનોમલમ. આમ પુરુષના મનનો મળ તત્કાળ શીઘ્ર તત્કાળ નાશ પામે. એટલું જ નહીં, આ ધારણા કેવી રીતે કરવી? તમે જે ધ્યાન અને ધારણા બતાવી રહ્યા છો, એ ધ્યાન અને ધારણા જે છે, કયા સાધનથી ધ્યાન અને ધારણા કરવી, કેવા પ્રકારથી કરવી, એ ધ્યાન અને ધારણાનો વિષય કેવો હોવો જોઈએ, અને કેવા પ્રકારથી કરવું. આમ ધ્યાન અને ધારણા જે છે, એનું સાધન શું છે, એનો વિષય શું છે, કેવા પ્રકારથી કરવાનું છે, અને એ ધારણાનું સ્વરૂપ શું છે. કેમ? કારણ કે એ ધારણા દ્વારા જ મનનો મળ તત્કાળ નિવૃત્ત થાય છે. અને એટલે શુકજી બતાવે, શ્રી શુક ઉવાચ, પહેલી સાધના બતાવે. આગળ જે બતાવે એ ફક્ત વાતાવરણ બતાવે કે પવિત્ર સ્થાનમાં જઈએ, ત્યાં સ્નાન કરીને બેસીએ. આ એક વિષય, ધ્યાન કેવી રીતે કરવું એનો બતાવે. હવે એ સાધના બતાવે છે ને, વિરાટ ઉપાસના કહેવામાં આવે. સુખદેવજી સીધી સાધના કઈ બતાવે છે? વિરાટ ઉપાસના. જ્યાં સુધી વિરાટની ઉપાસના થતી નથી, ત્યાં સુધી સર્વત્ર ઈશ્વર દર્શન કરવા અશક્ય છે. જો એટલે હું વારંવાર કહું, ભક્તિ એક વસ્તુ છે, આપણે ના નથી પડે, પણ ભાગવત તમે જુઓ તો ભાગવત એક દેશ એક કાળના ઈશ્વરની ચર્ચા નથી કરતા. ભાગવતમાં પહેલી જ સુખદેવજી સાધના બતાવી રહ્યા છે. એ ધારણા કરવા માટેની જે સાધના બતાવે છે, એ પહેલી સાધનાને કહેવાય વિરાટ ઉપાસ. જીતાસન, જીતશ્વાસ, જીતસંગ, જીતેન્દ્રિય. આમ આગળ જે દર્શાવ્યું આગલા શ્લોકોમાં, 15 થી અત્યાર સુધીના શ્લોકમાં જે દર્શાવ્યું, એને ફક્ત 4 શબ્દોમાં સંક્ષેપમાં કહી દો. જીત આસન, એક આસન પર બેઠા. સ્થિર આસનમ. અભ્યાસ કરો. આ બધા માટે 4 વસ્તુ છે, પણ 4 વસ્તુ માટે શું કરવું પડે? અભ્યાસ કરવો પડે. સ્થિર શરીરને રાખવું, એક જ આસનમાં દીર્ઘકાળ સુધી બેસવા માટે પણ શું કરવો પડે? અભ્યાસ કરવો પડે. એને કહેવાય જીતાસન. જીત શ્વાસ, પ્રાણાયામ. આપણા શ્વાસ પર પણ આપણું નિયંત્રણ હોવું જોઈએ. જીત શ્વાસ. જીત સંગ, કોઈ પણ પ્રકારની આસક્તિ નહીં. પ્રેમ બધાને કરીએ, દયા ભાવ, કૃપા ભાવ બધા પર રાખીએ, પણ આસક્તિ ક્યાંય નહીં. જીત સંગ. આસક્તિ છે ને આપણા દુઃખનું કારણ. આપણા મનને જે ઘસડી જાય છે વિષય, એ ક્યારે ઘસડી જાય? આસક્તિ ઘસડી જાય.
વિષય જે છે એ વિષયને કોઈ નથી. આપણા મનમાં જે આસક્તિ છે એટલે વિષયને દોષ દેવાની કોઈ જરૂર નથી. આપણી આસક્તિ જ મનને શું કરે છે? ત્યાં ખેંચી જાય. અને એટલા માટે શું કહે છે? આ આસક્તિ પર પણ આપણે શું કરવો પડે? વિજય મેળવવો. જીતસંગ, જીતેન્દ્રિય, અને ઇન્દ્રિયોને પણ શું કરવું જોઈએ? પોતાના નિયંત્રણ. આમ જીતાસન એટલે શરીર, ઇન્દ્રિય, શ્વાસ અને આસક્તિ એટલે મન. સંપૂર્ણ ઉપાધિ પર શું છે? પોતાનું નિયંત્રણ. શરીર, સ્થૂળ શરીર કહીએ, પ્રાણ કહીએ, મન કહીએ, ઇન્દ્રિય કહીએ, સર્વ પર પોતાનું શું હોવું જોઈએ? નિયંત્રણ. એને ભગવાન યુક્ત હતો. ગીતામાં ભગવાન એને શું કહે છે? યુક્ત, સમાહિત. સ્થૂલે ભગવતઃ રૂપે મનઃસંધારયે ધિયા. આ પ્રકારથી સંપૂર્ણ ઉપાધિને પોતાના નિયંત્રણમાં રાખીને ભગવાનનું જે વિરાટ સ્વરૂપ છે, સ્થૂલે એટલે કે એ જે વિરાટ સ્વરૂપ ભગવાનનું જે છે એ ભગવાનના વિરાટ રૂપમાં મનને શું કરવાનું છે? મનઃસંધાય, મનને એમાં જોડી દેવાનું. વિશેષ તસ્ય દેહોયમ સ્થવિષ્ઠશ્ચ સ્થવીયસામ. આ ભગવાનનું જે રૂપ, જે સ્થૂળ રૂપ છે એ કેવું છે? સ્થૂળથી પણ સ્થૂળ છે. સ્થવિષ્ઠ સ્થવીયસામ યત્ર ઇદમ દૃશ્યતે વિશ્વમ ભૂતમ ભવ્યમ ભવચ્ચયત. અને એ ભગવાનનું વિરાટ રૂપ કેવું છે? ભૂતકાળ કહીએ એટલે અત્યાર સુધી જે કંઈ થઈ ગયું છે, જે થઈ રહ્યું છે અને જે થવાનું છે, આ સર્વ વસ્તુ ક્યાં થઈ રહી છે? એ પરમાત્માના સ્થૂળ શરીર એટલે કે વિરાટ પુરુષમાં જ આ બધી વસ્તુ થઈ રહી છે. અને સર્વ વસ્તુઓ જે છે અંડકોશ, આંડકોશે શરીરે અસ્મિન સપ્ત આવરણ સંયુતે વૈરાજઃ પુરુષઃ યઃ અસો ભગવાન ધારણા આશ્રયઃ. આમ આ ભગવાનનું જે વિરાટ પુરુષનું જે અંડ બ્રહ્માંડ જે છે એ બ્રહ્માંડ કેવું છે? બ્રહ્માંડ, ભગવાનનું આ બ્રહ્માંડ જે શરીર જે છે સપ્ત આવરણ, એના 7 આવરણ છે. એટલે 7 આવરણ શું છે? તો કે પંચમહાભૂત, અહંકાર અને મહત્તત્વ. જો આવે આ બધા શું છે? આ 7 આવરણ છે. પ્રકૃતિ છે એટલે કે અવ્યક્ત છે, મહત્તત્વ છે, અહંકાર છે. અને આ આવરણ યુક્ત જે ભગવાનનું વૈરાજ એટલે કે વિરાટ પુરુષ જે છે એ ભગવાન ધારણાનો આશ્રય છે. આગળ કહ્યું કે ધારણા કેવી રીતે કરવી, શામાં એનો વિષય શું છે? તો કે ભગવાનનો આ વિરાટ પુરુષનું જે સ્વરૂપ જે છે એ જ આપણા ધારણાનો વિષય છે, આશ્રય છે. વિરાટનો ચિંતન કરવાનું છે. વિરાટના ચિંતનથી મન શુદ્ધ થશે, વ્યાપક થશે. જ્યાં રૂ હોય ને, રૂમાં જ્યારે કચરો હોય, ધૂળના કણ હોય તો એને શું કરવું પડે? વ્યાપક. જો આ સમજ, રૂને તમે આમ જેવું છૂટું કરો ને એટલે જે કણ હોય કે રેતી હોય બધું શું થાય? નીચે પડી જાય. એને વ્યાપક કરે. એટલે જે મલ હોય બધું શું થાય? ખરી પડે. એટલે ઘઉં હોય ને તો વણવું પડે, રૂમાંથી વણાય નહીં. એમાં મનમાં પણ કંઈ પણ મલ છે, મનનો જો વિસ્તાર કરી દીધો તો શું થવાનું? આપોઆપ જે કંઈ મલિનતા છે એ બધી મલિનતા ખરી જ જવાની. શાસ્ત્ર જાત જાતના દ્રષ્ટાંત આપ્યા. સમજજો, આ રૂનું દ્રષ્ટાંત બહુ મજાનું. રૂને ફક્ત શું કરવાનું? વિસ્તૃત જ કરવાનું. એ જેવો એનો વિસ્તાર કર્યો એને તત્કાળ મલિનતા જે છે દૂર થઈ જાય. એમાં આપણા મનને પણ આપણે શું કરીએ? વિરાટ ચિંતન દ્વારા મનનો વિસ્તાર કરીએ. તો કે વિરાટ પુરુષ કેવા છે? કે વિરાટ પુરુષનું વર્ણન છે. આ બહુ સુંદર વર્ણન. આ સંપૂર્ણ વિશ્વ જે છે એ 14 ભુવન છે. સમજો, આ આપણને ખબર. અતલ, વિતલ, સુતલ, તલાતલ, રસાતલ, મહાતલ, પાતાલ.
એ જ રીતે ભૂહુ ભુવઃ મહઃ જનઃ તપઃ સત્ય. તો આ 7 લોક ઉપર છે, 7 ઉર્ધ્વ લોક છે, 7 અધો લોક છે. અને જો સંપૂર્ણ વિશ્વ પરમાત્માનું સ્વરૂપ છે તો આ 7 લોક પણ પરમાત્માના અંગ છે. અને એટલા માટે આ ભગવાનના એક એક અંગનું ચિંતન આ એક એક લોક દ્વારા કરાવવામાં જાય. અહીંયા વિરાટનું ચિંતન છે, આગળ અનેક વાર વિરાટનું ચિંતન આવશે જાય, પણ જુદા જુદા સ્વરૂપે આવશે. અહીંયા ઘડી આ 14 લોકને દ્રષ્ટિએ ભગવાનનું સ્વરૂપ બતાવવામાં આવે. એટલે પહેલું શું કીધું? પાતાલમ એતસ્ય હિ પાદમૂલમ. પાણી આપણે જેને કહીએ, પગનો મૂળ એટલે શું છે? પાણી આપણે કહીએ. તો કે એ પાણી જે છે શું છે? પાતાલમ. જલ. પઠંતી પાર્શ્વી પ્રપદે પ્રસાતલમ. આ વિરાટ પરમાત્મા જે છે એ વિરાટ પરમાત્માનો પુરુષના પગ જે છે, તળિયા જે છે, પગના તળિયા એ પાતાળ છે. એમની એડી અને પંજા જે છે એ રસાતલ છે. મહાતલમ વિશ્વસૃજા અથ ગુલ્ફો. ગુલ્ફ એટલે કે આપણે એડીની બાજુમાં જેટલી ગાંઠ આવે એને શું કહેવાય? ગુલ્ફ જ કહીએ. પિંડી. એટલું જ નહીં, તલાતલમ વૈ પુરુષસ્ય જંઘે. આ તલાતલ જે છે ભગવાનના જાંગ છે. દ્વૈજાનુની સુતલમ વિશ્વમૂર્તે હે ઉરુદ્વયમ વિતલમ ચ તલમ ચ. આ અતલ અને વિતલ જે છે એ ભગવાનના ઉરુદ્વય છે. ઉરુ એટલે જાંગ. આપણે ગુજરાતીમાં અલગ છે આ શબ્દ. આપણે સંસ્કૃત અને હિન્દી ગુજરાતી બધું ભેગું જ થઈ જાય એવું જ છે. આ સમજ. જાનુની એટલે શું છે? ઘૂંટણ. જાનુની એટલે ઘૂંટણ. આજાન બાહુ ભગવાનને કહેવાય. રામ ભગવાનનું નામ શું છે? શ્રી રામનું આજાન બાહુ. આજાન બાહુ એટલે કે આ જાનુ ઘૂંટણ સુધી જેમના હાથ પહોંચે એટલા લાંબા હાથ છે. એટલે જાનુની એટલે આ દ્વિવચન. આ બધા બે છે ને એટલે બધા દ્વિવચન ચાલે. આ સમજ. જાનુની. આ સમજ. દ્વે જાનુની સુતલમ વિશ્વમૂર્તે ઉરુદ્વયમ વિતલમ ચ તલમ ચ મહીતલમ તજ્જઘનમ મહીપતે. આમ જાંગ અતલ અને વિતલ છે. સુતલ ભગવાનના ઘૂંટણ છે અને પેડું એ ભગવાનનું શું છે? નભઃ તલમ નાભિસરઃ ગૃણંતિ મહીતલમ ચ. નભ એટલે આકાશ. નાભિસરઃ. વિરાટનું ચિંતન કરીએ ને એટલે પછી આપણું મન પણ પછી વિરાટ એટલે એટલું વિરાટ આપણા મનમાં આવવું જોઈએ. જો ભગવાનનું આવું વિરાટ સ્વરૂપ છે કે પાતાળ એમના તળિયા છે પગના. જો આ સમજ. ત્યાંથી શરૂ કરીને આપણે ઉપર આવી રહ્યા. નભ. આ આકાશ જે છે કે આકાશ શું છે? નાભિસરઃ. આ ભગવાનની નાભી છે એ આપણા દેવડી નાભી નહીં હોય. જો સમજો, વિરાટ પુરુષ છે એટલે કેવું હશે? નાભી તળાવ. સરહ એટલે તળાવ. આ ભગવાનની જે નાભી જે છે એ આકાશ છે. ઉરુસ્થલમ જ્યોતિઃ. આ ભગવાનનું જે વક્ષસ્થળ જે છે એ શું છે? જ્યોતિઃ. જ્યોતિ એટલે સ્વર્ગ. જ્યોતિ એટલે પ્રકાશ સ્વર્ગ. સ્વપ્રકાશ જેને કહેવાય. સ્વર્ગ એટલે સ્વર્ગ શબ્દનો અર્થ પ્રકાશ જ થાય. સમજો, જે સ્વપ્રકાશ હોય એને શું કહેવાય? સ્વર્ગ કહેવાય. અને એટલે કે છે ભગવાનનું વક્ષસ્થળ જે છે એ સ્વર્ગલોક છે. ભગવાનનું જે ગરદન અનિકમ અસ્ય ગ્રીવામહ. અને હે પરીક્ષિત, આ ગ્રીવા જે છે એ ભગવાનને શું છે? મહલોક જે છે એ ભગવાનનું ગ્રીવા છે. વદનમ વૈ જનઃ અસ્ય. ભગવાનનું જે મુખારવિંદ છે એ જનલોક છે. તપઃ રરાટિમ વિદુઃ આદિપુંસઃ. એટલું જ નહીં, આ ભગવાનનો જે લલાટ જે છે, રરાટ. ર ને લ ભેદ કહેવાય. રલયો ભેદ. રરાટમ એટલે લલાટ. ભાલ તત્વ. તો શું કે છે? આદિપુંસ. તપલો એ ભગવાનનો લલાટ છે. એટલું જ નહીં, સત્યમ તુ શીર્ષાની સહસ્ત્ર શીર્ષ. અને સત્યલોક એ ભગવાનનું શું છે? મસ્તક છે. આ બધાનું ચિંતન કરી આ ભગવાનનું સ્વરૂપ છે.
ઇન્દ્રાદય બાહવઃ આહુઃ ઉસ્રઃ. આ ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ છે એ ભગવાનના બાહુ છે. જો એટલા માટે આ બાહુના દેવતા ઇન્દ્ર કહેવાય. બાહુના દેવતા કોણ છે? ઇન્દ્ર છે. તો કે ઇન્દ્રાદિ દેવતાઓ એ ભગવાનની બાહુ છે. કર્ણવ દિશઃ, આ દિશા ભગવાનના કર્ણ છે. શ્રોત્રમ અમુષ્ય શબ્દ, એટલું જ નહીં, આ શ્રવણેન્દ્રિય જે છે અને શબ્દ, આ ત્રણ સાથે જ ચાલે. સમજ, શબ્દ તત્વ છે વિષય, શ્રોત્ર એટલે કર્ણેન્દ્રિય છે અને એના દેવતા દિગ્દેવતા. આ ત્રણ સાથે જ લેવાના, ત્રણ અલગ નથી. આપણે ત્રણ અલગ કરીએ. જો સમજો, શ્રોત્ર એટલે આધ્યાત્મિક છે, શબ્દ આધિભૌતિક છે અને દિગ્દેવતા શું છે? આધિદૈવિક છે. આપણને આ ત્રણ દેખાય છે પણ સૃષ્ટિની દ્રષ્ટિએ વિચારે ત્રણે ત્રણ શું છે? એક જ છે. અને એટલા માટે ત્રણે ત્રણ, જો બધા ત્રણ સાથે જ લે છે. હવે કર્ણવ દિશઃ શ્રોત્રમ અમુષ્ય શબ્દ, આ દિક દેવતા જે છે એ જ ભગવાનને શું છે? કર્ણ છે, એ જ શબ્દ છે, એ જ શ્રોત્રેન્દ્રિય છે. નાસ ન અસ્તિ અસ્ત્રૌ પ્રારમસ્ય નાસે ગ્રાણઃ અસ્ય ગંધઃ મુખમ અગ્નિ ઇદ્દઃ. એટલું જ નહીં, આ ગ્રાણેન્દ્રિય નાસિકા જે છે, અશ્વિન કુમાર જે છે એ ભગવાનની નાસિકા છે, એમાં ગંધ ગ્રાણેન્દ્રિય છે. એટલું જ નહીં, મુખમ અગ્નિ ઇદ્દઃ. ઇદ્દઃ એટલે પ્રજ્વલિત અગ્નિ. ઇદ્દઃ એટલે શું છે? પ્રજ્વલિત અગ્નિ. આ પ્રજ્વલિત અગ્નિ જે છે એ ભગવાનનું મુખ છે. દ્વૌ અક્ષિણી ચક્ષુઃ અભૂત પતંગ, આ ભગવાન વિષ્ણુના જે નેત્ર છે એ અંતરિક્ષ છે. એટલું જ નહીં, શક્તિ પતંગ. સૂર્ય ભગવાનનું એક નામ શું છે? પતંગ. તો એ સૂર્ય ભગવાન જે છે એ કોણ છે? આંખ અંતરિક્ષ છે અને અંતરિક્ષમાં જે ફરનાર જે છે, પરિભ્રમણ કરનાર જે સૂર્ય જે છે એ કોણ છે? ચક્ષુઃ. અભૂત પતંગ પક્ષ્માણી વિષ્ણુ અહની ઉભે છે. એટલું જ નહીં, એ જોવાની જે શક્તિ સૂર્ય છે અને બંને જે પલક છે, બંનેની પલક છે શું છે? દિવસ અને રાત છે. અહનિ ઉભે છે તદ્ભ્રુઃ વિજૃંભ, અને આ ભગવાનની જે ભૂવિલાસ જે છે એ બ્રહ્મલોક છે. પરમેષ્ટિ દિષ્ણમ આપઃ અસ્ય તાલુ, આ ભગવાનનું તાલુ એ જળ છે અને એની ઇન્દ્રિય કોણ છે? જીહ્વા અને રસ છે. આ ત્રણ સાથે જ જવાનું. છંદાંસી અનંતસ્ય શિરઃ, અને છંદાંસી એટલે કે વેદ. છંદાંસી એટલે શું છે? આ વેદ, અનંત વેદ છે એ ભગવાનનું બ્રહ્મરંધ્ર છે. દ્રષ્ટા યમઃ, આ ભગવાનના દાંત એ યમરાજ છે. સ્નેહ કલા દ્વિજાની છે. હાસઃ જાનન ઉન્માદ કરી છે માયા, અને આ ભગવાનની માયા કોણ છે? તો કે ભગવાનનું મધુર મુસ્કાન જે છે એ કોણ છે? આ ભગવાનની માયા છે. કેમ? આ કૃષ્ણ ભગવાન મુસ્કાનથી ભલભલાન શું કરતા રહે? એટલે શું કહે છે? આ ભગવાનનું હાસ્ય જે છે, મુસ્કાન જે છે, એ ભગવાનનું સ્મિત એ ભગવાનની માયા છે. અને માયા કેવી છે? જગન્મોહિની, ઉન્માદ કરી, દુરંત સર્ગ યત્પાંગ મોક્ષ. અને માયાનો જે કટાક્ષ વિક્ષેપ જે છે એનાથી શું થાય છે? આ અનંત સર્ગની સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થતી રહે છે. વ્રીડ ઉત્તર અષ્ટોધર, એટલું જ નહીં, વ્રીડા, વ્રીડા એટલે લજ્જા. ભગવાનનો ઉપલો હોઠ જે છે એ લજ્જા છે. ભગવાનનો નીચલો હોઠ જે છે એ લોભ છે. જાત જાતનું લખેલું છે. આ સમજ. એટલું જ નહીં, ધર્મ સ્તન, આ ભગવાનના સ્તન, વક્ષ છે ધર્મ છે. પીઠ જે છે શું છે? અધર્મ છે. ધર્મ સ્તન અધર્મ પથસ્ય પૃષ્ઠમ. જો એટલા માટે આ મંદિરમાં ભગવાનના પૃષ્ઠના દર્શન નથી. આ સમજ.
પ્રદક્ષિણા કરીએ, પાછળનો ભાગ આપણને નહીં, ત્યાં બારી નહીં હોય. જો સમજ, એક શિવલિંગ જ છે જેને ગોળ ફરીએ આપણે. બાકી કોઈ પણ ભગવાનને શું છે, પીઠના દર્શન નથી. કેમ? એટલે ભગવાનની પીઠ એ શું છે, અધર્મ છે. કસ્કસ્ય મેઢ્રમ વૃષ્ણવ ચ મિત્ર. એટલું જ નહીં કે જે પ્રજાપતિ એ મૂત્રેન્દ્રિય છે, મિત્ર અને વરુણ અંડકોશ છે, સમુદ્ર ભગવાનની કોખ છે, અને મોટા મોટા જે પર્વતો છે એ ભગવાનની શું છે, અસ્થિ છે. ગિરઃ અસ્થિ સંગાહ નદ્ય અસ્ય નાડ્ય. આ બધી નદી એ ભગવાનની નાડી છે. એટલું જ નહીં, અથવા તનુહાણી, અને આ વૃક્ષો જે છે, રૂહાણી એટલે કે આ ભગવાનના વૃક્ષ જે છે, કોણ છે, રોમ, એટલે કે આ રોમ, રોમ થઈ ગયા, રૂવાટ. હા, રૂવાટ ગુજરાતી શબ્દ કંઈક બીજા છે. વૃક્ષ ભગવાનના રોમ છે. મહી ઉહા વાયુ ભગવાનનો શ્વાસ છે. કાળ એમની ચાલ છે. જો ભગવાનની ચાલ કોણ છે, આ કાળ. એટલે ભગવાનની ચાલ ક્યારે વક્ર થાય ને ખબર પડે છે. એટલું જ ને, આ બધાનો છે અનંત વીર્ય વિશ્વતઃ નૃપેન્દ્ર શશિતમ માતરીશ્વ. આ વાયુ એ ભગવાનના શ્વાસ છે, અને આ ભગવાન ગુણોનું ચક્કર ચલાવતા જ રહે. દૈવી હેશા ગુણમયી મમ માયા. આ ગુણના ચક્કરથી બધા ભગવાન શું કરતા રહે છે, ફરકતા જ રહે છે. અનંત વીર્ય સ્વસિદ્ધમ. અને ભગવાન કેવા છે, અનંત વીર્ય છે. માતરીશ્વ. આ વાળ ભગવાન, વાદળ એ ભગવાનના વાળ છે. સંધ્યા એ ભગવાનનું વસ્ત્ર છે. ગતિર્વીર્ય કર્મ ગુણ પ્રવાહ. આ ગુણના પ્રમાણે ગતિ, બધાની કર્મની ગતિ શું થતી જ રહે છે. ઈશસ્ય કેશાન વિદુઃ અંબુવાહન. અંબુવાહન પાણીનું વહન કરનાર. વાદળો એ ભગવાનના કેશ છે. વાસસ્તુ સંધ્યા. સંધ્યા ભગવાનના વસ્ત્ર છે. કુરુવર્ય ભૂમ્ન. એટલું જ નહીં કે કુરુવર્ય એ હે કુરુવંશના શ્રેષ્ઠ. આમ આ ભગવાનનું સંપૂર્ણ મહાત્માઓ અવ્યક્ત સ્વરૂપ જે છે. અવ્યક્ત માહુ હૃદય મનશ્ચ. આ અવ્યક્ત એ ભગવાનનું હૃદય છે, મન છે, ચંદ્રમા છે, સર્વ વિકાર કોશ. અને આ મન શું છે, સર્વ વિકાર કોશ. સર્વ પ્રકારના વિકાર છે વડે ક્યાં છે, આ મનમાં જ છે. જો એટલે બહાર કોઈ વિકાર નથી. થોડોક વિચાર કરી, બહાર ફક્ત વસ્તુઓ ભગવાને આપી છે, પણ એને જોઈને વિકાર ક્યાં આવે છે, આપણા મનમાં. વિષયમાં કોઈ વિકાર નથી. આ સમજો, આપણી આસક્તિ, આપણી દ્રષ્ટિ, આપણો સ્નેહ, આપણો પ્રેમ જ આપણા મનમાં શું કરાવે છે, વિકાર લાવે. અને એટલે સુખદેવજી શું કહે છે, સર્વ વિકારોનો જે કોષ જે છે, નિધિ છે, તો કોણ છે, આ મન છે, ચંદ્રમા છે. આમ ચંદ્રમા એ ભગવાનનું મન છે. વિજ્ઞાન શક્તિ મહિમા અનંતી. અને મહત્તત્વ જે છે એ સર્વાત્મા ભગવાનનું ચિત્ત છે, વિજ્ઞાન શક્તિ છે. રુદ્ર ભગવાનનો અહંકાર છે. અંતઃકરણ ગિરિત્રમ. ગિરિત્રમ એટલે કે શંકર ભગવાન. શંકર ભગવાન ભગવાનનો અહંકાર છે. એટલું જ ને, અશ્વાશ્વત ઉષ્ટ્ર ગજા નખાની સર્વે મૃગા પશવ શ્રોણી દેશે. આ જેટલા આપણે ઊંટ કહીએ, ઘોડા કહીએ, એ બધાની ખરી આવે. એટલે એ બધા ભગવાનના નખ છે. આ બધા પ્રાણીઓ છે, કોણ છે, ભગવાનના નખ છે. સર્વે મૃગા પશવ શ્રોણી દેશે. અને આ ભગવાન આ બધા પશુઓ જોઈએ, પક્ષીઓ જોઈએ, એ બધાના કટિ પ્રદેશ ભગવાન. શ્રોણી દેશ એટલે આ કટિ પ્રદેશ. સર્વે મૃગા વयांसि તદ વ્યાકરણમ વિચિત્રમ. વयांसि એટલે પક્ષીઓ.
આ પક્ષીઓ ભગવાનની વિચિત્ર રચનાઓ છે. આ પક્ષીઓ જોઈએ ને આપણે જોવાના તો વૃક્ષ જ નથી રહ્યા ને, વૃક્ષ નહીં રહે ને એટલે બધા પક્ષીઓ નહીં રહે. આ સમય પક્ષીઓની જે વિવિધતા છે, એમાં રંગ છે, આકાર છે, એમનું કદ છે, અનેક છે. અને એટલે કે છે આ ભગવાનની જે વિચિત્ર રચનાઓ જે છે એ વિચિત્ર રચનાની જે કુશળતા જે છે એ બધી પક્ષીઓ છે. મનુ મનીષા મનુજ નિવાસ, અને આ બધા મનુના સંતાન મનુષ્યો જે છે. છેલ્લે આપણા માટે કંઈક તો કંઈક છે. આ મનુના પુત્ર મનુજ માનવ, આ મનુષ્ય છે એ કોણ છે? નિવાસ સ્થાન છે. એ ભગવાનનું શું છે? નિવાસ. આપણે કોણ છીએ? નિવાસ સ્થાન છે. ગંધર્વ વિદ્યાધરણ ચારણ અપ્સર સ્વર શ્રુતિ અસુરાનિક વિદ્ય. અને એટલું જ નહીં, હા, ગંધર્વ જે છે, યક્ષ છે, વિદ્યાધર છે, ચારણ છે, એ ભગવાન સપ્ત સ્વર છે, સંગીત છે. સ્વર સ્મૃતિ અસુરાન ઈક વીર્ય, અને દૈત્યો જે છે એ ભગવાનનું વીર્ય છે. અસુરો કોણ છે? આ ભગવાનનું વીર્ય છે. બ્રહ્માનંદમ, આ બ્રહ્માજી ભગવાન, બ્રહ્મા એટલે બ્રાહ્મણ, બ્રાહ્મણ ભગવાનનું આનંદ એટલે મુખ છે. ક્ષત્રિય ભગવાનના બાહુ છે. મહાત્મા વિદ ઉરુહુ, વિદ એટલે આ વૈષ્ણવ વૈશ્ય લોકો જે વેપાર કરનાર હોય ને વિટ કે. ઉરુ એટલે કે જાંગ, આ વૈશ્ય ભગવાનને જાંગ છે. આશ્રિત કૃષ્ણ વર્ણ અંગ્રીશ્રિત, આ ભગવાનના પગ એ શુદ્ર લોકો છે. નાના વિધા બીજ્ય ગણ ઉપપન્ન, આમ વિરાટ એ પરીક્ષિત, આમ ભગવાનનો જે વિરાટ સ્વરૂપ છે એમાંથી અનેક દેવતાઓની ઉત્પત્તિ થઈ. આ બધા દેવતાઓ કોણ છે? યજ્ઞ ગણ. આ દેવતાઓ જે છે એ ભગવાનના યજ્ઞ સ્વરૂપ છે. નાના અભિધ, આમ અનેક પ્રકારથી હે પરીક્ષિત, વિરાટ ભગવાન સ્થૂળ શરીરનું આ સ્વરૂપ છે જે મેં તને સંભળાવ્યું છે. હવે તું શું કરીશ? મુમુક્ષુ પુરુષે શું કરવું જોઈએ? આ ભગવાનના વિરાટ સ્વરૂપને યાદ રાખીને ધ્યાનમાં એનું શું કરવાનું છે? ચિંતન કરવાનું છે. આ પ્રકારથી મનને સ્થિર કરીને બીજા કોઈ પણ વિષયનું ચિંતન કર્યા વિના આ પ્રકારથી ઈશ્વરના સ્વરૂપનું એને સતત ચિંતન કરવું જોઈએ. સ્વબુદ્ધયા ન યત અસ્તિ કશ્ચિત, આના સિવાય મનને સ્થિર કરવા માટેનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી. જાય સતત પરમાત્માનું આ પ્રકારથી ચિંતન કરીએ આપણે. આમ સર્વ અંતર્યામી જે પરમાત્મા છે એ એક જ છે. અને એ પરમાત્મા કેવા છે? સહ સર્વધિ વૃત્તિ અનુભૂત સર્વ આત્મા યથા સ્વપ્ન જને ઈક્ષિત કૈહી. બહુ સુંદર છેલ્લે કહે છે, આ પહેલા અધ્યાયના છેલ્લે અંતમાં કે છે આ પરમાત્મા જે છે એ સર્વ બુદ્ધિ અને વૃત્તિઓ જે છે, સર્વ બુદ્ધિની વૃત્તિઓમાં એ સર્વનો અનુભવ જે થઈ રહ્યો છે એ સર્વ અનુભવ કોને કારણે થઈ રહ્યો છે? આ સર્વ અંતર્યામી પરમેશ્વરને કારણે. જો એટલે કે દરેક વૃત્તિના ગર્ભમાં ખરેખર પરમાત્મા છે જ. બોધમ બોધમ પ્રતિબોધ વિદિતમ મતમ, કેનો ઉપનિષદ જોઈ ગયા? પ્રતિબોધ વિદિતમ મતમ. વૃત્તિનું અધિષ્ઠાન તો પરમાત્મા છે જ. વૃત્તિનું અધિષ્ઠાન પરમાત્મા છે, વૃત્તિનો પ્રકાશક પરમાત્મા. પણ મુશ્કેલી ક્યાં છે? વૃત્તિનો વિષય પરમાત્મા નથી. અધિષ્ઠાન ને પ્રકાશક તો સચ્ચિદાનંદ પરમાત્મા જ છે, સર્વ અંતર્યામી છે. પણ વિષય કોણ છે? દૈત્ય. અને એટલે એ શું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ વૃત્તિનો જે વિષય જે છે એ વૃત્તિનો વિષય પણ જો પરમાત્મા હોય તો વિષય વૃત્તિનો વિષય, વૃત્તિનો પ્રકાશન અને વૃત્તિના અધિષ્ઠાનનું જ્યારે ઐક્ય થાય છે ત્યારે બ્રહ્મ જ્ઞાન થઈ શકે. વિચાર ઘરે જઈને જરાક વિચાર કરતો. અહીંયા પેલું આમ ભાગવત બંધ થાય ને એટલે પેલી બુદ્ધિ બંધ થઈ જાય. વૃત્તિનું અધિષ્ઠાન તો પરમાત્મા છે,
પરીક્ષિતને સુખદેવજી કહે છે કે વૃત્તિનો વિષય આ વિરાટ પુરુષને તું બનાવી દે તો વિષય અને અધિષ્ઠાનનું ઐક્ય છે, એને જ બ્રહ્મ જ્ઞાન કહેવામાં આવે. આ સમજો, જ્યાં સુધી વિષય અને અધિષ્ઠાનનું ઐક્ય થતું નથી ત્યાં સુધી પૂર્ણ પરમાત્માનું જ્ઞાન થઈ શકતું જ નથી. આપણી મુશ્કેલી છે પેલો વિષય એક છે ને અધિષ્ઠાન શું છે બીજું છે, અલગ છે. અને એટલે કે છે બુદ્ધિની વૃત્તિ જે છે આ સર્વ વૃત્તિ દ્વારા જે પણ અનુભવ પણ જે થઈ રહ્યો એ અનુભવ પણ કોને કારણે થઈ રહ્યો? યત ચક્ષુષા ન પશ્યતિ યેન ચક્ષુગુંસી પશ્યતિ. આ દર્શન ક્રિયા થઈ રહી છે એ દર્શન ક્રિયા કોને કારણે થઈ રહી છે? તદેવ બ્રહ્મત્વં વિદ્ધિ. શ્રવણ ક્રિયા થઈ રહી છે, શ્રવણ ક્રિયાનો જે અનુભવ થઈ રહ્યો છે એ અનુભવ પણ કોને કારણે થઈ રહ્યો છે? એ સર્વ અંતર્યામી પરમાત્માને કારણે. વાણી બોલી રહી છે તો વાણીને બોલાવનાર કોણ છે? વાચો વાચમ. મનથી જેને આપણે વિચારી શકીએ નહીં પણ મન જેને કારણે વિચારે છે તદેવ બ્રહ્મત્વં વિદ્ધિ. આમ એટલે કે છે અહીંયા સર્વ પ્રકારના જે અનુભવો આપણે કરી રહ્યા છે એ સર્વ અનુભવ આ પરમાત્માને કારણે થઈ રહ્યો છે. સર્વ પ્રકારના પદાર્થો જે દેખાઈ રહ્યા છે, અહીંયા ઘડી પરીક્ષિતને સ્વપ્નનું દ્રષ્ટાંત આવે. જેમ સ્વપ્ન જ્યારે જોવામાં આવે તો સ્વપ્નમાં જે દ્રષ્ટા જે છે, સ્વપ્ન જગતનું જ્યારે ચિંતન કરીએ ત્યારે ચાર વસ્તુ છે. એક સ્વપ્ન જગત છે એટલે કે સ્વપ્નના વિષયો છે. સ્વપ્ન જગતમાં તમારું પોતાની ઉપાધિ છે. આ ઉપાધિ તો અહીંયા સુઈ ગઈ એટલે ત્યાં સ્વપ્ન જગતમાં શું થવાની? તમારી ઉપાધિ છે. તો સ્વપ્ન જગત છે, સ્વપ્નના દ્રષ્ટા છે. બરાબર? એ સંપૂર્ણ સ્વપ્ન જેની અંતર્ગત તમારી ઉપાધિ છે એ સર્વનો સાક્ષી છે, જેને સ્વપ્ન સાક્ષી કહેવાય. એ સ્વપ્ન સાક્ષી કોણ છે? લલ્લુ પાન વાળા દૂધ. સાક્ષી પણ તમે જ છો અને દ્રષ્ટા પણ કોણ છે? તમે જ છો. તો સમજો, પણ પેલો બે અલગ દેખાય છે. પેલો ઉપાધિમાં દ્રષ્ટા દેખાય છે, પેલો સાક્ષી અલગ દેખાય છે. સંપૂર્ણ સ્વપ્ન જગતનો જે સાક્ષી જે છે અને સંપૂર્ણ સ્વપ્ન જગતનો જે દ્રષ્ટા જે અનુભવ કરનાર છે એ બંને કોણ છે? એક જ છે. એ જ રીતે આ જગત જે છે જાગ્રત છે એ જાગ્રતમાં સંપૂર્ણ વિશ્વ છે, એના દ્રષ્ટા તમે છો, પણ સંપૂર્ણ વિશ્વનો સાક્ષી પણ કોણ છે? તમે જ છો. પણ એ સંપૂર્ણ વિશ્વના સાક્ષી છો ક્યારે સમજાશે? આ વિરાટ સ્વરૂપનું ચિંતન કરશો તો સમજાશે. એટલે કહું, એક શરીરમાં બેસીને ભાવનગરમાં બેસીને જો વિચારતા કે હું વિરાટ છું એ કશું ફરક પડવાનો, પણ ભાવનગરની બહાર એની બુદ્ધિ જતી જ નહીં હોય. જ્યાં આ વિરાટનું ચિંતન કેમ કરવામાં કે સર્વનો સાક્ષી એક જ સર્વ અંતર્યામી પરમાત્મા, સર્વનો સાક્ષી પણ એક પરમાત્મા છે, સર્વનો દ્રષ્ટા પણ એ પરમાત્મા. એટલું જ નહીં, એટલું સ્વપ્ન જગત જે છે એ પણ કોણ છે? પોતે જ છે. એટલે અહીંયા આગળ શું કહે છે? સર્વ વિવિધ સ્વરૂપે પણ ભગવાન જ છે. ઈશ્વર વિગ્રહસ્ય સંનિવેશ તતઃ મયા તે સંધાર્યતે અસ્મિન વપુષી મનઃ સ્વબુદ્ધ્ય ન યતઃ અસ્તિ કિંચિત. એનાથી બીજું કંઈ છે જ નહીં. જો સ્વપ્ન જગત પણ એક ચૈતન્ય છે, સ્વપ્ન દ્રષ્ટા પણ ચૈતન્ય છે, સ્વપ્ન સાક્ષી પણ કોણ છે? ચૈતન્ય જ છે. એનો અર્થ શું થયો? આ સર્વનું અધિષ્ઠાન પણ ચૈતન્ય છે, પ્રકાશક પણ દ્રષ્ટા ચૈતન્ય છે, સર્વનું સાક્ષી પણ કોણ છે? એક ચૈતન્ય માત્ર, એક સર્વંતર્યામી પરમાત્મા છે.
એને શું કહ્યું? સહ સર્વધિ વૃત્તિ અનુભૂત સર્વ આત્મા યથા સ્વપ્ન જને ઈક્ષતે તમ સત્યમ આનંદ નિધિમ ભજેત. એ સત્ય અને આનંદ સ્વરૂપ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે સચ્ચિત આનંદ સ્વરૂપ જે પરમાત્મા છે ભજેત, એનું તમે ચિંતન કરો. એ ભજેત એટલે ભજન કરવાનું નહીં. આ સમજો, સચ્ચિદાનંદ મંજીરા લઈને ભજન નહીં કરવાનું. આ સમજો, ભજેતનો શું થયો? એમાં જ તમારી બુદ્ધિને તમે લગાવો, એમાં જ તમને આનંદ આવે. સત્યમ આનંદ નિધિ, અને કેવું છે? આનંદની નિધિ છે. ન અન્યત્ર સંજેત યત આત્મપાત, અન્ય કોઈ જગ્યાએ તમારા મનને લગાવશો નહીં. જો મન બીજી જગ્યાએ લાગ્યું તો શું થશે? યત આત્મપાત, તો પછી શું થવાનું? અધપતન થવાનું જ છે. અને એટલા માટે કહે છે, હે પરીક્ષિત, સર્વથી તારા મનને હટાવીને આ વિરાટ સ્વરૂપનું ચિંતન કર. અને જેમ સ્વપ્નમાં સ્વપ્ન જગત, સ્વપ્ન દ્રષ્ટા, સ્વપ્ન સાક્ષી. પેલો ચોથો છે. ચોથો કોણ છે? નિર્વિકારી ચૈતન્ય, જે સ્વપ્ન જગત રહી છે. નાંત પ્રજ્ઞ ન બહિષ્પ્રજ્ઞ, જે સર્વ રહિત છે, જે નિર્ગુણ નિરાકાર છે, એ પણ એક પરમાત્મા. અને જે પરીક્ષિતને કહે છે કે હે પરીક્ષિત, આ આનંદની નિધિ જે છે એનું તું ચિંતન કરતો રે. કોઈ જગ્યાએ આસક્તિ તું કરતો નહીં. ન અન્યત્ર સજ્જેત, અન્ય કોઈ પણ સ્થાનમાં તું આસક્તિ નહીં કરતો. આ પૂર્ણ પરમાત્માનું ચિંતન કરતો રહેજે. પૂર્ણ પરમાત્માથી ક્યાંક જો કે આસક્તિ કરી તો તારું પતન થવાની શક્યતા છે. અને એટલા માટે સર્વ પ્રકારથી આનંદ સ્વરૂપ જે પરમાત્મા છે એનું તું ધ્યાન કર, ધારણા કર, અને એમાં તારા મનને તું સ્થિર કરી દે. આમ આ પહેલો અધ્યાય બીજા સ્કંદનો પૂરો થયો. હવે બીજો અધ્યાય આવતીકાલે. ઓમ અસતો સ્વસ્તિ પ્રજાભ્ય પરિપાલયન્તા ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ ગોબ્રાહ્મણેભ્ય શુભમસ્તુ નિત્યં લોકા સમસ્તા સુખિનો ભવન્તુ કાલે વર્ષતુ પર્જન્યઃ પૃથ્વી સસ્યશાલિની દેશોऽયં સ્વસ્તિર્ભવતુ સર્વેષાં શાંતિર્ભવતુ સર્વેષાં પૂર્ણં ભવતુ સર્વેષાં મંગલં ભવતુ સર્વે ભવन्तુ સુખિનઃ સર્વે સन्तુ નિરામયાઃ સર્વે ભદ્રાણિ પશ્યन्तુ મા કશ્ચિत् દુઃખભાગ્ ભવેत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम।